نیند آتی نہیں ہے خوابوں کو، نیند آتی نہیں ہے خوابوں کو، رات بھر جاگتے ہی رہتے ہیں. Saad Abdullah, a fantastic speaker who speaks on emotional intelligence, patient healthcare, health education at different places in education sectors, and in academia all over these fields. He has done his pharmacy, is a pharmacist from Gomal University. He has done his MPhil in pharmacy practice. So I'm directly going towards him. ان سے پوچھیں گے اور ان کو آج ایکسپلور کریں گے. آج کے ہمارے مہمان ہیں بہت ہی اسپیشل گیسٹ، میرے دل کے بہت قریب، سعد عبداللہ. سعد عبداللہ, ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. آپ کس طرح اپنا تعارف کروائیں گے؟ آپ پوئٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ ڈیبیٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ پبلک اسپیکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سو ماشاء اللہ ویری ڈائیورس، ویری پروفاؤنڈ پروفائل. اپنے بارے میں بتائیے سر. سب سے پہلے السلام علیکم تمام سننے والوں کو، اور اس کے بعد سلمان آپ کا بہت شکریہ. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. جی جی پلیز. کل کوئی آپ کا شو، میں نے دونوں آپ کے جو شوز تھے عمیر جالیاں والے، جو عمیر جالیاں والا جو ہے میرے فیورٹ سپیکرز میں سے ایک ہیں، میں نے وہ پورا شو سنا. پھر آفتاب کا میں نے شو سنا، وہ میرے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے بندہ سیکھتا رہتا ہے. مطلب ہمارا تعلق، وہ کل آپ کو بتا بھی رہا تھا، تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں ہمیں ایک ساتھ. تو اس شو کے بعد مجھے ایک دوست نے میسج کیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو سلمان کے ساتھ کب دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یار پہلی بات یہ ہے کہ میں آفتاب جتنا فیمس نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خود تو نہیں کہہ سکتا یار مجھے بلاؤ. جیسے اچھا this is very very kind of you. Please carry on. تو جیسے ہی اس بندے نے مجھے یہ بات کی، سیم اسی وقت آپ کا میسج مجھے آ گیا. آپ کا جیسے میسج مجھے آیا تو میں نے اس میسج کا اسکرین شاٹ لیا، آپ کا میسج اوپن کرنے سے پہلے اس بندے کو بھیجا. میں نے کہا یار تو میرے بارے میں کچھ اور بھی اچھا سوچ سکتا تھا. چلیں سر، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں. سر ہماری کوشش ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کریں. نہیں، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پوچھا میں کون ہوں. میرا نام سعد عبداللہ ہے. جس طرح آپ نے بتایا، میں نے فارمیسی کی ہے گومل یونیورسٹی سے، اور میں ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے فارمیسی پریکٹس، مطلب سوشل اور ایڈمنسٹریٹو فارمیسی جو ہے اس میں نے ماسٹرز کیا، ایم فل کیا. اور تقریباً میں کچھ عرصہ میں نے اسلام آباد میں مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جاب کی، ریٹیل سے ریلیٹڈ جاب کی، اور ابھی میں جو دینار کینسر ہاسپٹل ہے ڈیر اسماعیل خان میں، وہاں ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ جاب کر رہا ہوں. یہ ہے چھوٹا سا تعارف. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتا چکے ہیں، مطلب شاعری جو ہے وہ پیشن ہے، بولنا بھی پیشن ہے. تو وہ ساری چیزیں مکس ہو کے، وہ کہتے ہیں ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، تو وہ سارے آدمی مجھے چلا رہے ہیں یا میں ان سب آدمیوں کو چلا رہا ہوں، ہم اکٹھے چل رہے ہیں. یہی مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے کہ میں اپنے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، نہیں معلوم کہ جانا کہاں ہے. واہ واہ، میں اپنے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، نہیں معلوم کہ جانا کہاں ہے. تو بس چل رہے ہیں. وہ جو ہمارا آج ہے نا، جو ہمارا ابھی جو لمحہ میسر ہے، اس کو اچھا گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی زندگی کو الحمدللہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں جو ہماری بساط کے مطابق ہے. بہت شکریہ. تھینک یو فار شیئرنگ اباؤٹ یور سیلف. سعد عبداللہ صاحب، آپ کو ڈیبیٹنگ میں دیکھا گیا، پبلک اسپیکنگ میں کافی ایکٹیو ہیں. تو ہم ترتیب سے آئیں گے. پہلے آپ کے اس کیریئر سے، جو یہ کیریئر آپ نے پک کیا، آپ لوگوں سے کنیکٹ ہوئے اپنی فن تقریر کے ذریعے، پھر آپ اس کے بعد باقاعدہ ہوسٹنگ اور ایونٹ کنڈکٹ آپ نے کیے، اور اس کے بعد یقیناً آپ کی آف کورس وہ آپ کے ایک انٹرپرینور انیشیٹیوز بھی ہیں، بیک ٹیک آپ ان کے کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ کافی ڈائیورس پروفائل ہے. سو میں پبلک اسپیکنگ پوئٹری سے سٹارٹ ہوں گا. کیسے، کب ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے؟ کافی اچھی پوئٹری، بائی دا وے میں ناظرین کو بتا دوں، ساتھ بہت اچھی پوئٹری کرتے ہیں.
اور آج کوشش کریں گے کہ ان سے ان کی پوئٹری بھی سنیں. پہلے ان سے تھوڑا جانتے ہیں کہ کب سے آپ اس پبلک اسپیکنگ اور پوئٹری سے اٹیچ ہوئے اور کیسے. سلمان، میں نے آپ کو شاعری پڑھتے بھی دیکھا ہے، کچھ آپ ماضی بعید میں ایسی کوششیں کر بھی چکے ہیں، آپ کو رحمۃ اللہ عامر صاحب کے ساتھ، اور اس ساحل کا ارباب جو وہ تھا اچھا بھلا نام ہے ادب زار وغیرہ، ان کے ساتھ بھی میں نے آپ کو دیکھا. تو اتنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کسی شاعر کو کہیں گے کہ ہم آپ کی شاعری سنیں گے تو پھر آپ اور کچھ بھی نہیں سنیں گے، تو پھر آپ شاعری سنتے رہیں گے. آج آپ کا دن ہے. The day is only for you. تو ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں سر. تو شاعری کا جو میں نے سٹارٹ کی، میں کل آفتاب نے ایک بات کی بہت بہت خوبصورت تھی کہ شاعری جو ہے نا وہ احساس کے ساتھ ہے. یہ جو آرٹ کی فارم ہے یہ ان دلوں پر اترتی ہے جو حساس زیادہ ہوتے ہیں، جو سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں. مجھے جو اپنا فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے 2007-2008 میں شاعری لکھنا سٹارٹ کی، جسے کہتے ہیں نا ایک تکے کے انداز میں. پڑھنے کا شوق پہلے سے تھا، بکس میں پڑھتے تھے. اس کے علاوہ کہیں جو میگزینز ہوتے تھے، سنڈے میگزینز ہوتے تھے، اس میں جو شاعری کا پیج ہوتا تھا اس کو میں شوق سے پڑھتا تھا. تو ایک وہ جو ردم تھا، ایک فلو تھا، وہ اچھا لگتا تھا جب ہم کوئی غزل پڑھتے تھے. اس کے بعد جب نظم پڑھتے تھے وہ ایک فلو کے ساتھ، مجھے وہ پڑھنا اچھا لگتا تھا. تو پھر میں نے 2007-08 میں پہلی کوشش کی تو کچھ اچھا ہوا. بیٹھ کے میں نے اس کو، ہم بیک بینچر سے، تو میں نے اسے وہ سنائی کہ یہ کس طرح کی غزل ہے. اس نے مجھے اپریشیٹ کیا تو مجھے وہ حوصلہ ملا. تو یہ شاعری کا سلسلہ تھا. پھر جب میں گومل یونیورسٹی میں آیا، بچپن میں یہ تھا کہ ڈیبیٹس یا ان چیزوں کے ساتھ میں بالکل بھی جسے کہتے ہیں نا کنیکٹ نہیں تھا. گومل یونیورسٹی میں آیا تو مجھے ایک پلیٹ فارم ملا جس کے آپ بھی جس کے ساتھ منسلک رہے ہیں. مجھے پیچھے شیلڈ پہ وہ لوگو بھی نظر آ رہا ہے گوملین اسٹوڈنٹ کونسل کا. تو وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا، اس لیے کہ مطلب ہم لوگ بالکل راہ ہوتے تھے، ہم لوگ بالکل خالی ہوتے تھے. تو وہ ہمیں وہ جو پلیٹ فارم ملا، یہ چیز، وہ جو پلیٹ فارم تھا گوملین اسٹوڈنٹ کونسل، ہمارے سینئرز جو ہمیں وہاں تک لے کے آئے، مطلب وسیم بھائی تھے، ذیشان صادق تھے، میرے سینئر تھے، بعد میں میرے کلاس فیلو تھے ماسٹرز میں. تو وہ ہمیں اس طرف لے کر آئے گوملین اسٹوڈنٹ. تو ایک موقع ملا کہ ہم کہیں بیان کر سکتے ہیں. تو شاعری جو پہلی دفعہ میں نے کسی کو باقاعدہ سنائی تو وہ ہماری فارمیسی کی کلاس تھی. سر زاہد رسول نیازی صاحب ہیں، ابھی پرووسٹ ہیں گومل یونیورسٹی کے اور ڈین ہے فیکلٹی آف فارمیسی کے. تو وہ کلاس میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو جب جیسے کلاس ختم ہوئی، موسم اچھا تھا، تو انہوں نے ہمیں فیض کی ایک نظم سنا دی. فیض کی وہ نظم مجھے بہت پسند تھی. تو ایک لڑکے نے کہا سر میں شعر سناتا ہوں. تو ایک لڑکے نے شعر سنایا، پھر دوسرے نے سنایا، پھر تیسرے نے سنایا، پھر خواتین میں سے کسی نے سنا دیا. تو میں نے کبھی کسی کراؤڈ کے سامنے کبھی پڑھا نہیں تھا. تو میں نے کہا یار یہ لوگ دوسروں کی جو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں، جو اشعار ہیں، یہ سنا رہے ہیں، میں تو خود لکھتا ہوں، میں کیوں نہ سناؤں. تو میں کانپتے ہوئے ایسے ہاتھ کھڑا کیا. تو سر نے کہا کہ جی آپ سنائیں. تو میں نے کہا سر میرا اپنا ایک شعر ہے، مجھے آج تک یاد ہے کہ میری آواز کانپ رہی تھی. اپنا شعر ہے؟ میں نے کہا جی اپنا شعر ہے. تو سناؤ. تو وہ 4 لائنیں تھیں، وہ میں نے ان کو سنا دیں. 2 شعر تھے، تو وہ ان کو بہت اچھی لگی. تو اس کے بعد انہوں نے یہ روٹین بنا لی کہ جب بھی کلاس ختم ہوتی تو وہ کہتے تھے آج کیا نیا لکھا ہے، آج سنا دو. تو مجھے یہاں تک لانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا کہ آج اپنی کوئی غزل سناؤ، تو اسی دن میں نے وہ غزل لکھی تھی صبح. تو میں جب لے کے گیا تو میرے ہاتھ ایسے ایسے کانپ رہے تھے اور ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی. اپنے لکھی ہوئی غزل سناتے ہوئے ان کا جو بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے پکڑ کے ڈائس کے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ میری وہ کانپتی ہوئی ٹانگیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ کسی کو نظر نہ آئے. تو اس طریقے سے پھر آڈینس کو فیس کرنا سٹارٹ کیا. گومل یونیورسٹی مجھے جو پہلا وہ ملا وہ یہ تھا کہ فیکلٹی لیول پر ایک بیت بازی کمپٹیشن تھا. اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پھر 5 پراف تھے 5 سال کے سینئر سے، ان کو بائی لک ہم نے ہرا دیا. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہو گیا. پھر اسی دوران پہلا وائس چانسلر لٹریری ایوارڈز ہوا جو وسیم بھائی نے کنڈکٹ کروایا تھا. تو اس میں نے پوئٹری میں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ میری فرسٹ پوزیشن آ گئی. تو ان چیزوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا.
ऑडियंस को फेस करने में। जब ऑडियंस को फेस किया तो वो उसका एक जो चार्म है, वो सेरोटोनिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्या होता है, लेकिन वो मजा बहुत आता था। तो वो चार्म फिर आगे लेकर आया और फिर इस तरह हम आगे आते गए। इसी तरह ये पोइट्री का सिलसिला हो गया, ये चलता रहा। तो सेकंड प्रॉफ में मैं था, तो मुझे डिबेट की तरफ लाने में वसीम भाई का बड़ा किरदार है। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि तुम शक्ल से मौलवी लगते हो, तो मौलवी लोग एग्रेसिव बहुत होते हैं, तो तुम्हें डिबेट करनी चाहिए, तो तुम अच्छे तरीके कर सकते हो। तो उन्हीं दिनों फिर कोई कंपटीशन हो रहा था, तो उस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। हमारे गोल सीनियर थे, जीएससी के प्रेसिडेंट थे अजमतुल्ला, और एक हमारे सीनियर थे अब्दुल राफे। उन्होंने मुझे वो तकरीर लिख के दी थी, तो उस तरीके मैंने पार्टिसिपेट किया, वो तकरीर अच्छी हो गई। इस तरह फिर मैंने खुद लिखना शुरू किया। जब पोइट्री में लिखता था तो फिर मैंने डिबेट भी लिखना शुरू की, और मैं इस तरह फिर इस सिस्टम में आता गया। और फिर जो पहला सेशन था बाकायदा, वो मैंने फाइनल प्रॉफ में क्रिटिकल थिंकिंग पर किया था सिटी कैंपस में। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता गया, और नहीं मालूम कि जाना कहाँ है, और हम चलते जा रहे हैं। Wow, thank you साद भाई for sharing मैं थोड़ा लंबा beautiful हो गया, उसके लिए inspiring story. माजरत। This I love that. बहुत बहुत खूबसूरत जर्नी है आपकी। थैंक यू। आप अपनी पोइट्री भी करते हैं। अब मैं खुद भी पोइट्री मुझे अच्छी लगती है। मैं अच्छे शायरों को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू राइट बाय माई सेल्फ। ठीक है, तो एक नेचुरल टैलेंट है, वो आपको एक अल्लाह ताला की देन होती है। आप अपनी पोइट्री खुद भी करते हैं, तो उसके बारे में कुछ शेयर कीजिएगा। कैसी पोइट्री करते हैं, आपको किस तरह की पोइट्री पसंद? तो आपको क्या हुआ तो पड़ा है जो आप अपनी पोइट्री करते हैं, और कैसी पोइट्री मुझे करते हैं? बाकी जो इश्किया शायरी है ना, मोहब्बत वाली शायरी है, वो ज्यादा अच्छी लगती है। मैं लिखता भी नॉर्मली वैसे ही हूँ, मतलब मेरा जो टून है, जो रिदम है, वो मोहब्बत है या जुदाई है या विसाल व हिजर तक ही हम हैं। हम मतलब हालांकि हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए, ट्राई करता हूँ उस डोमेन से बाहर जाने की, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा था कि तुम जिस तरफ से चाहो आ जाओ, मेरे चारों तरफ मोहब्बत है। वाह, तो मोहब्बत ने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी। तो कोशिश की है कि आप अपने इर्द गिर्द जो मसाइल देखे हैं, थोड़ा बहुत उनको टच किया है, लेकिन ज्यादा जो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, तो वो मोहब्बत की तरफ जो शायरी है वो ज्यादा है। तो ये सिलसिला है जो जारी है। तो शायरी आपको मतलब आपने कहा 2008 से आपने बाकायदा कोशिश शुरू की, और आपके एक टीचर, जी सॉरी मैं उनका नाम मिस कर गया सर, कैन रिपीट दैट? उनका नाम क्या था? हाँ, वो शायरी के टीचर नहीं थे, लेकिन उनका जो वो है ना कंट्रीब्यूशन, वो ज्यादा है कि वो मुझे हर रोज या हर दूसरे रोज खड़ा कर देते थे, कुछ सुनाओ। तो कुछ सुनाने के लिए मैं लिख लेता था, कुछ नया लिख लेता था, फिर वो जैसे भी होता था, लेकिन मैं कोशिश करता था। ओजान का मुझे ज्यादा इल्म नहीं था, अब भी ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं उस बहर को पूरा करूं। पढ़ने में कम से कम या सुनने में मेरी जो अदायगी है वो वजन के मुताबिक हो, और मैं उनको लेकर चलूं। सर जाहिद रसूल नियाजी साहब हैं जो डीन हैं और अभी प्रोवोस्ट हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा उनका रोल है। फिर अल्टीमेटली दूसरे फैक्टर्स होते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनके पीछे 2-3 मोटिव्स होते हैं जो मेजर हैं। वो एक ये है कि या आप पावर चाहते हैं, या आप पैसा चाहते हैं, या आप फेम चाहते हैं। तो हर चीज, जब हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो ये फिर फैक्टर्स आपको वो भी करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म भी होता है, जीएससी जैसा प्लेटफॉर्म हो, टीचर्स अच्छे हों, सीनियर्स बहुत अच्छे हों, तो फिर आपको ग्रूम करने का मौका मिलता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, थैंक यू। बिल्कुल, जब आपको अच्छे टीचर मिलते हैं, आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप ग्रो करते हैं। अच्छा, तो वो कौन सी लिटरेचर आपने पढ़ा जिसने आपको इंटरनली टच किया और आपकी सेंसिटिविटी में इजाफा किया और आपने खुद लिखना शुरू किया? अच्छा, अगर मैं शायरी से रिलेटेड बात करूं, तो उसमें ये है कि मैंने बहुत सी किताबें ऐसी पढ़ी जिसमें इंतखाब होता था।
मतलब एक बुक है, उसमें कम से कम 15-20 शुअरा जो होते थे उनकी नज़में या उनकी गज़लें होती थी। उससे ये होता है कि आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह भी लिखा जाता है। जब आपको कोई बाकायदा शायरी में उस्ताद ना हो तो आप फिर दूसरों को पढ़ के, दूसरों को सुन के, अपने इर्द गिर्द जो आपके शायर पढ़ रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो आप वो अंदाज सीखते हैं कि हाँ ये बात इस पैराए में बयान की जा सकती है, इस लफ्ज़ को ऐसे बरता जा सकता है। तो पढ़ने के लिए जॉन एलिया ने कहा था कि इस हमारे अहद का अलमिया ये है कि बहुत से लोग जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। तो वाह। हम भी मतलब लिखना शुरू हो गए। बहुत पर्सनली खूबसूरत। मेरे जो फेवरेट शायर हैं जिन्होंने मुझे टच किया या जिन्हें पढ़ के मतलब मुझे लुत्फ आता है, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनका जो बयानिया है, उनका जो अंदाज है वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली गज़लों की बात करूं तो गज़लों में मुझे अहमद फराज बहुत अच्छे लगते हैं। नज़म की बात करूं तो नज़म में मुझे मोहसिन नकवी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर छोटी बहर में जॉन एलिया को पढ़ने का एक अपना लुत्फ है। तो ये 3-4 शुअरा हैं जिनको मतलब मैं आज भी पढ़ता हूँ तो मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ, या मैं ये मुझे टच करते हैं, एहसास होता है कि मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ। जॉन एलिया, मोहसिन नकवी और फैज साहब। फैज साहब, और गज़लों में अगर देखें तो अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब, बहुत शुक्रिया साद भाई। और आपके अपने ये तो वो लोग हैं, हमारे शोरा हैं जिनको आपने पढ़ा और जी। उनसे आपने फैज़ हासिल किया, उनसे आपका लगाव हुआ। लोकली मतलब कोई आपका ऐसी इंस्पिरेशन जिनको आपने पहली बार सुना हो यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी के दौरान, अपनी तालिब इल्मी के दौरान, या अपने दोस्तों में से जिससे आप अटैच हुए हो? अक्सर होता है कि दो एक तरह की पैशन रखने वाले अक्सर अटैच हो जाते हैं, तो कुछ आपको ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ आप अटैच हुए और इस या शो को आगे बढ़ाए? दोस्त तो नहीं थे, सीनियर्स थे, बुजुर्ग थे। दी थी वो ताहिर शिराजी साहब आप जानते हैं, और इब्रार अकील साहब। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बूस्ट किया और कहा कि आप आएँ, आप मुशायरों में हमारे साथ बैठें, आप पढ़ें। ये 2009-10 की बात है। तो उनकी वजह से मुझे डी.ए. खान के जितने भी लोकल शुअरा हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और मेरा जो वो जिसे कहते हैं ना उफ़क़ वह जो है वो वसी हुआ। मैं ज़्यादा लोगों से मिला, मैंने ज़्यादा लोगों को सुना, और वहीं मुझे मतलब तस्हीह का मौका ताहिर शिराज़ी साहब से मिला। अगर मैं कहीं कोई गलती करता तो वो मुझे पॉइंट आउट कर देते। एक बहुत प्यारी बात है उनकी कि वो कभी भी मुझे किसी के सामने पॉइंट आउट नहीं करते थे। वो मुझे अलहदगी में बताते, बेटा आपने आज जो ये शेर पढ़ा है इसमें ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, या ये जो बहर है, या ये जो आपका जुमला है, या आपका जो मिसरा है, ये पहला मिसरा है, दूसरा मिसरा है, ये वज़न में नहीं था, इसको आप इस तरह कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब ताहिर शिराज़ी साहब ने बाकायदा मेरी काफ़ी रहनुमाई की इस सिलसिले में। ताहिर शिराज़ी साहब यकीनन मैं उन्हें कहता हूँ एक इदारा है, पूरा एक इदारा है, और काफ़ी काफ़ी जल्दी लोग उनसे अटैच हो जाते हैं, उनके बिल्कुल, बिहेवियर, मतलब वो उनके बहुत एटीट्यूड। हम्बल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके आपको डील करते हैं, और आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह न करते हुए मतलब मोहब्बत के साथ वो आपको डील करते हैं। बहुत खूबसूरत बात, अपनी अपनी आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करते और आपको गाइड करते हैं, आपको पैम्पर करते हैं। अच्छा बिल्कुल, साद भाई, आगे बढ़ने से पहले अपनी अपनी कुछ क्रिएशन अगर आप शेयर करना चाहें, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी अगर जो फेवरेट क्रिएशन है प्लीज़। मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक मैंने अभी अपलोड किया था, शब बारात से रिलेटेड एक शेर था, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि अ, शब बारातों में तुझको माँगा है, वाह। शब बारातों में तुझको माँगा है, ऐसी रातों में तुझको माँगा है, रिज़्क माँगा है सरसरी हमने, ख़ास बातों में तुझको माँगा है। वाह, वाह! ख़ास तो बातों में तुझको इसके माँगा। अलावा एक मुझे खुद पर्सनली नज़्में बहुत पसंद है। एक छोटी-सी नज़्म है कि अ, इरशाद। हिज्र अपनी अज़ियतें लेकर बस अब किसको आने दूँ, किसको जाने दूँ। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह, वाह! वाह, वाह!
प्लीज गो ऑन, जो भी आ रहा है सर शेयर करते हैं, मजा आ रहा है. मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा. एक दो चार अशार और हैं कि सिर्फ होना ही जिंदगी है क्या, सिर्फ होना ही जिंदगी है क्या, अपने होने की ही नफी हूं मैं जहां हूं वाह. तुम्हारा साया हूं, अपने अंदर कहीं नहीं हूं मैं. देख क्या कहें. वहशत है जा बजा मुझ में, देख वाह वाह. वहशत है जा बजा मुझ में, लोग कहते हैं आदमी हूं मैं. और वाह एक वाह. एक सदियों भरा जमाना हूं, एक सदियों भरा जमाना हूं, एक लम्हे की जिंदगी हूं मैं. क्या कहने हैं. वाह वाह. एक लम्हे की जिंदगी हूँ मैं. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया साद भाई. इट इज ब्यूटीफुल. थैंक यू. पब्लिक स्पीकिंग आपने स्टार्ट की 2008 से. आपने बाकायदा पोइट्री की कोशिश की, लिखना शुरू किया, और फिर इसी तरह आपके जर्नी में पब्लिक स्पीकिंग की तरफ. अब उस पर ज़रा बात कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें आपने अपने इतने सारे एक्सपीरियंस जो कि आपने पब्लिक स्पीकिंग में किया. आप डिबेट्स में एक्टिव रहे, मुल्की सतह पर आपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, अपने इदारे को रिप्रेजेंट किया, और मुख्तलिफ इनामात जीते, ऑल पाकिस्तान अवार्ड्स आपने हासिल किए. तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आने वाले डिबेटर्स के लिए, आने वाले पब्लिक स्पीकर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अक्सर सीनियर्स के पीछे जाते हैं, उनको वक्त नहीं मिल रहा होता, तो आज उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो साथ भाई से जाने कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है पब्लिक स्पीकर को सीखने की ज़रूरत है. अच्छा, सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में हमेशा से आती है वो हसासियत है. दो चीजें हैं. पहली बात यह है कि आप एक अच्छे डिबेटर बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन रही. जो चीज आपके अंदर मौजूद है ना, अगर आपके अपने अंदर दर्द मौजूद है, एहसास मौजूद है, तो आप उसको लफ्जों में ढाल सकते हैं. लफ्जों में अगर आपने उसको ढाल लिया तो आप अंदाज़े बयान सीख सकते हैं. लेकिन जो मुतासर होना है या मुतासर करना है वो आपके अंदर से आता है. आप एक अच्छे डिबेटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, लेकिन आप एक मुतासर कुन शख्सियत तब तक नहीं बन सकते जब तक आप जो चीज बयान कर रहे हैं वो आपके अंदर से आई हो, उसका ताल्लुक आपके सेंटिमेंट के साथ हो, उसका ताल्लुक सिर्फ आप एक्ट ना कर रहे हो. किसी ने आपको डिबेट लिख के दी है और आपने सिर्फ जिसे कहते हैं ना अल्फाज के जीरो बम के साथ उसको बयान कर दिया हो, आपने एक्टिंग की हो, आपने खून की नदियां बहा दी हो, जिस तरह हम डेक्लेमेशन में करते हैं. आपने अल्फाज के उतार चढ़ाव से, लहजे के मखमूम होने से लेकर आपने खुशी के इजहार तक आप बयान कर सकते हैं, आप एक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज में या आपकी बात में असर तब आता है जब वो आपके अंदर से आ रही हो. मेरे नजदीक किसी भी डिबेटर को जो पहली चीज है वो पढ़ना है, वो पढ़े, वो अवेयर हो अपने इर्द गिर्द के इश्यूज से, उसे पता हो कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है, माशरे में कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कौन से बर्निंग इश्यूज हैं. उसको कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त हमारी सोसाइटी किन मसाइल को फेस कर रही है. उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर स्ट्रांग होगी तो वो उन इश्यूज को अपने अल्फाज में डाल लेगा. अगर उसके अंदर दर्द है तो वो किसी और के लफ्ज को भी जब बयान करेगा तो उसका जो सेंटीमेंट है अगर वो उसको टच कर रहा है तो उसकी आवाज में, उसके लहजे में, उसकी बात में असर आएगा. तो अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अपने इश्यूज से. दूसरी बात, आपको लिखना चाहिए, आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए. पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका एक्सपोजर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त अगर सिर्फ आप चाहिए कि इस वक्त कौन सा स्टाइल ज़्यादा मकबूल है. लोग फैक्ट्स एंड फिगर को ज़्यादा सुनते हैं या लोग
डिक्लेमेशन को या मंजर निगारी को ज़्यादा सुनते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपके अंदर वो दर्द होना चाहिए, उसके बाद आप वो अंदाज़े बयां सीख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फलां इस तरह बोलता है। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके बाद आप अपना लहजा डेवलप कर सकते हैं। जब आपकी अपनी लिखी हुई चीज़ होगी, जब आप उसको बयान करेंगे तो आप उसको नेचुरली बयान करेंगे। आपको उसके लिए बनावट का जो वो है ना उनसर, वो शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जब भी किसी डिबेटर से बात करूं, या तो मेरा फोकस यही होता है कि मैं उसे कहूं कि आपको लिखना चाहिए, और लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आप आज, जब मैंने अपनी पहली डिबेट लिखी तो उसमें कोई रिदम नहीं था, उसमें कोई भी फ्लो नहीं था। फिर दूसरी लिखी, फिर तीसरी लिखी, फिर चौथी पर मैं विन कर गया, क्योंकि मैंने उसको पहले सारे जो मेरे तजर्बात थे, मेरी जो गलतियां थी, उनको मैंने कंपाइल किया, मैंने लोगों को सुना, मैंने बोलते सुना, तो मैं अच्छे तरीके उनको डिलीवर कर पाया। तो डिबेटर के लिए पढ़ना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, वो दर्द होना ज़रूरी है, और एक्सपोजर अपने इर्द गिर्द का, अपने माहौल का, कि आज सुनने वाला। एक और बात आफ्ताब ने बहुत अच्छी कल की थी कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप गोमल के क्राउड के सामने बोल रहे हैं तो यहाँ लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं। आप जब इस्लामाबाद में बोल रहे हैं तो वहाँ लोगों को क्या चीज़ ज़्यादा टच कर रही है। आप जहां आप बात कर रहे हैं, आपको उस इन्वायरमेंट का, उस ऑडियंस का पता होना चाहिए कि वो सुनना क्या चाहती है। वो मुझसे ये सुनना चाहती है कि रात का आखिरी पहर है और खून की नदियां बह गई, एक सनसनाती सी हुई गोली आई और उसका एक फौजी का सीना चीर कर गुजर गई, और एक तड़पती हुई माँ ने क्या कहा, और झूलती हुई लाश क्या पुकारी थी। ये सेंटीमेंट है, ये इमोशंस हैं, डेक्लेमेशन है, ये लोग आपसे फैक्ट्स एंड फिगर ही सुनना चाहते हैं। तो ये एक्सपोजर आपका होना ज्यादा जरूरी है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी 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 इंसाइटफुल। काफी कुछ आपने एक ही जवाब में समो दिया। रीडिंग बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है अपने आसपास के चाहिए, और दर्द होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑडियंस सुनना क्या चाहती है। हाँ, ऑडियंस सुनना क्या चाहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिएगा सर। जब आपने डिबेटिंग स्टार्ट की तो कैसा रहा आपका, कुछ अपनी यादें शेयर करें ना सर। मैं जब अपनी पहली डिबेट कर रहा था तो जिस तरह मैंने कहा कि मुझे एक दोस्त ने डिबेट दी, वो थी इकरारुल हसन साहब की डिबेट थी। उसमें था कि क्या बगदाद की माएँ माएँ नहीं हैं, क्या मूसल के बच्चे बच्चे नहीं हैं। वो उन्होंने 2003-4 में की थी, जब इराक पर हमला किया था अमेरिका ने। और मुझे ये डिबेट करने का मौका मिला 2009 में, लेकिन मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ। तो हमने वही डिबेट की। तो जब मैं ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था, मेरे साथ हमारे एक सीनियर बैठे हुए थे, सुहेब भाई उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या है। तो मेरा जो पहला वो था स्टार्ट जो था, वो एक शेर के साथ था। तो मैं वो शेर उनको सुना रहा था, मीनवाइल एक डिबेटर ने वही शेर पढ़ दिया, उसका स्टार्ट भी वही था। फिर दूसरा डिबेटर आया, उसने भी वही स्टार्ट पढ़ा। तीसरा आया, उसने भी वही पढ़ा। तो उन्होंने मुझे देखा कि तू भी यही पढ़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, अच्छा मैं कुछ तो मैंने उसी वक्त बैठे बैठे 2 शेर लिख लिए। अब 2 शेर मैंने लिख लिए, लेकिन उन पे मेरी प्रैक्टिस तो थी नहीं। तो जब मैं पढ़ने गया तो वो मुझसे अदा नहीं हो सके। फिर दूसरा आगे बढ़ा तो वो सारा क्योंकि रटा था, उसमें अपना तो कुछ था नहीं, बनावटी थी सारी। तो लेकिन यह है कि मैंने जैसे तैसे करके वो 4-5 मिनट पूरे कर लिए। उसके बाद फिर अजमत भाई और राफे भाई से एक डिबेट ली, फिर उसको बोला। जब तीसरी डिबेट में करने गया तो मैंने कहा नहीं, अब मैं खुद लिखूंगा। तो फिर जो मैंने खुद लिखा, जब उसको मैंने प्रेजेंट किया तो उस पर मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई। वो HEC था 2011 का। तो उसका टॉपिक था कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन। तो वो जब मैंने की तो उसकी याद बहुत इंटरेस्टिंग थी कि मेरे साथ उस वक्त जो कम्पीट कर रहे थे वो तनवीर भाई थे।
اب میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت بہت مطلب قابل آدمی ہیں، ان کے ہاں جو حصے مزہ ہے وہ بہت خوبصورت. اور دوسرے جو تھے وہ ذیشان صادق تھے، وہ بہت اچھے اسپیکر تھے، وہ بھی سیریس ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو میں کسی کھاتے میں اس وقت نہیں تھا کیونکہ میری وہ باقاعدہ پہلی ڈیبیٹ تھی. تو میں جب ڈیبیٹ ہو گئی ایچ سی سی کا، وہ فرسٹ راؤنڈ تھا، تو میں جب آڈیٹوریم کی نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں تو میں اس پہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں رزلٹ سن سکوں. جب انہوں نے رزلٹ واہ اناؤنس کیا، تیسری پوزیشن انہوں نے اناؤنس کی، تو وہ ذیشان صادق کی تھی. ذیشان صادق کی جب تھرڈ پوزیشن آئی تو میں نے کہا میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں. وہ اس وقت ڈیبیٹنگ کے پریزیڈنٹ تھے. تو میں نے کہا اچھا کہ یار تو گیا. اور لٹرلی مطلب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار اتنی محنت کی، خود ڈیبیٹ لکھی، پورا ایک ہفتہ گھر والوں کا سر کھایا، مطلب ہر وقت ریہرسل ریہرسل ریہرسل. اس کے بعد انہوں نے دوسری پوزیشن اناؤنس کی تو وہ تنویر بھائی کی تھی. تو میں لٹرلی جسے کہتے ہیں نا دل ڈوب گیا. اور ابھی میں اسی ادھر بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایسے سر پکڑا ہوا تھا، میں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے جانے والی سیڑھیوں پہ. انہوں نے کہا فرسٹ پوزیشن فارمیسی سے سعد عبداللہ. تو مطلب واو وہ جو ایکسپریشن تھے، وہ جو فیلنگس تھی، وہ بیان کرنے والی نہیں تھی. اور میں وہاں سے اوپر والی سیڑھیوں سے نیچے میں بھاگتا ہوا نیچے آیا کہ یار نہیں، اب میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. تو واو وہاں سے مطلب وہ ایک بوسٹ تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ وسیم بھائی تھے، تنویر بھائی تھے، ذیشان بھائی تھے، سہیب تھے، میرے کلاس فیلو تھے. تو ان سب لوگوں نے کافی مجھے گائیڈ کیا اس سلسلے میں. مطلب میرا اچھا سعد اسٹائل جو تھا. بھائی، سہیب بھائی اور گنڈپور صاحب جو ہیں، وسیم بھائی، جی آپ لوگ کلاس فیلو تھے؟ ایک ہی بیچ تھا آپ لوگوں کا؟ نہ، وسیم بھائی ہم سے سینئر تھے، 3 سے 4 سال سینئر تھے. مطلب جب ہم فرسٹ پروف میں تھے تو وہ فورتھ پروف میں تھے. سہیب اور میں کلاس فیلو تھے. سہیب، میں اور کاشف زمان، ہم تینوں ڈیبیٹ کرتے تھے، ہم کلاس فیلو تھے. وسیم بھائی ہمارے سینئر تھے اور تنویر اوکے بھی ہم اوکے سے اوکے. سینئر تھے. ٹھیک ہے. جن کا نک نیم تانی تھا. تنی 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 انہیں تنی کہا تنی جاتا. اوکے. سیمی تنی شو کے نام سے وہ شو بھی کرتے تھے گلوبل ایف ایم پہ. وسیم بھائی اور اور پھر اس کے بعد مجھے کہاں بھی کیا؟ کمپیوٹر جو میں نے کیا ڈیبیٹ میں، پی ایف اکیڈمی رسالپور، ایف سی کالج لاہور، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں اسلام آباد، اقرا یونیورسٹی پشاور. تو یہ کچھ انسٹیٹیوٹ تھے جہاں میں نے ڈیبیٹ میں وہ کیا. لیکن یہ ہے کہ میں ڈیبیٹ میں اس طرح ایکسل نہیں کر سکا اس وقت، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. میرا پھر رجحان جو تھا وہ تھیٹر اور ڈاکومنٹری اور پوئٹری کی طرف زیادہ تھا. تو میں نے جو پہلا کمپٹیشن آل پاکستان کیا تھا وہ اس کا نام تھا آل راؤنڈر. تو وہ ایک ایسا کمپٹیشن تھا جس میں 6 راؤنڈ تھے. ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے ہوتا تھا جو ڈیبیٹر بھی ہو، جو پوئٹری بھی کر سکتا ہو، جو بیت بازی بھی کر سکتا ہو، جو جنرل نالج بھی جانتا ہو، اور جو پہیلیاں بھی بوجھ سکتا ہو. تو یہ ایک 6 راؤنڈ کا کمپٹیشن تھا جس میں تقریباً 16 سے 18 یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اس میں ہم 2 لوگوں کی ٹیم تھی. میرے ساتھ شہلا تھی، ہماری کلاس فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پارٹنر تھی. تو ہم نے، وہ میرا پہلا آل پاکستان تھا، تو ہم چوتھے نمبر پر اس میں آئے تھے اس کمپٹیشن میں. تو اس کے بعد پھر میں نے پارٹیسپیٹ کیا پوئٹری میں. تو پوئٹری میں میں نے آل پاکستان ون کیا. شارٹ فلم واو میکنگ میں آل پاکستان ون کیا. تھیٹر میں ایز این ایکٹر مغیث بھائی نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، اور مغیث بھائی اور تنویر بھائی نے مل کر، تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ایز این ایکٹر. تو اس میں ہم نے آل پاکستان جیتا تھا تھیٹر میں. اس کے علاوہ میں واو نے ایک مائم پریزنٹ کیا تھا فاسٹ یونیورسٹی میں. اس میں بھی ہم چوتھے نمبر پہ تھے آل پاکستان. تو واو یہ اس کے علاوہ وزٹ یو میں تھیٹر کیا، شارٹ فلمز اور کی. تو
یہ سارے کام مطلب جو کر سکتے تھے، ڈیبیٹنگ بھی، ایکٹنگ بھی، شارٹ فلم بھی، پوئٹری بھی، ایسے رائٹنگ بھی، وہ ایک جنون تھا، جوش تھا، جو ہماری ڈومین میں آتا تھا ہم اس کو کرتے جاتے تھے. تو واو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو الٹیمیٹلی جو انسان اس سارے پروسیس سے نکلا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر جو بھی کوئی پازیٹیو بات ہے آپ نے دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے. اگر خدا نے آپ کو یہ اسکل دی ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں یا اچھا بولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ کوئی پازیٹیو بات کسی تک پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور پہنچانی چاہیے. تو وہ سارے میڈیمز کے تھرو ہم نے یہ کوشش کی ہے اور ابھی تک جاری ہے. مطلب اب بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہم شارٹ فلمز کے ذریعے یا وائس اوور کے ذریعے یا کسی بھی لنک کے تھرو، پوئٹری کے تھرو، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے بات کی بیٹھک کی، تو بیٹھک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ آپ کو انٹریکشن کا شوق ہے. مجھے خود بزنس کا شوق تھا اور فوڈ کے بزنس کا شوق تھا. تو میں ایک سیشن اٹینڈ کر رہا تھا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے ایک ٹاسک ہمیں دیا کہ آپ لکھیں کہ آپ اپنے آپ کے جو پانچ ایسے رول ہیں جو آپ اچھے طریقے ادا کر سکتے ہیں یا ادا کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہ 5 رولز لکھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان 5 رول کو یکجا کر سکے، جو لکڑیاں ہیں ان سب کو جلا کے اکٹھا آگ لگا کے ایک ہانڈی جلا سکے. تو وہاں سے میرے اندر جو کانسیپٹ تھا وہ بیٹھک کا تھا کہ وہ ایک فوڈ کا بزنس بھی تھا. اس کے تھرو میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتا تھا، اس کے تھرو ہم سیشنز بھی کروا رہے تھے. تو اس کے تھرو یہ ہے کہ مجھے کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع مل رہا تھا. تو وہ ایک انیشیٹو تھا کہ آپ اپنے سارے جو شوق ہیں ان کو وہاں پورا کر سکتے ہیں، شوق بھی پورا کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کسی کی لائف میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پر سرو بھی میں خود کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی میں خود کرتا تھا اور موقع ملنے پر کوکنگ بھی خود کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. جو کچھ وجوہات، میرے پرسنل کچھ ایشوز ہیں، کچھ ٹائم مینجمنٹ ہے جاب کی وجہ سے جو میں اس کو مزید کیری نہیں کر سکا، لیکن وہ سلسلہ بیٹھک فورم کے تھرو، سیشنز کے تھرو وہ جاری ہے. تو جب بھی دوبارہ وہ موقع ملے گا تو دوبارہ آپ اس کو اسی شکل میں دیکھیں گے، بلکہ اس سے بہتر انشاءاللہ دیکھیں گے. بیوٹیفل، ماشاءاللہ آپ کی اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہیں. ایک طرف تھیٹر، فلم میکنگ، ڈیبیٹنگ، ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے سارے جو سیکٹرز ہیں ان کو. بیوٹیفل. سعد بھائی، کتاب آپ آر یو پلاننگ فار رائٹنگ بک، اور کچھ دیباچہ، کچھ اپنے لحاظ سے جو کہ آڈینس تک پہنچ سکیں؟ میں لکھنا چاہتا ہوں. پوئٹری کی کافی میرے پاس کلیکشن ہے، لیکن میں پوئٹری اپنی پبلش نہیں کرنا چاہتا. مجھے جب بھی موقع ملا تو میں نثر لکھوں گا. میں لکھتا بھی ہوں، مطلب نثر ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے لیے لکھتا ہوں، وہ میں زیادہ شیئر نہیں کرتا. شارٹ جو نوٹس ہیں اس کی صورت میں لکھتا ہوں. تو میرا جب بھی مجھے موقع ملا تو میں کوئی نثر کی کتاب لکھوں گا، اور ایسی چیز جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہم لوگوں کے ایشوز ہیں، اسپیشلی جو ہمارے یوتھ کے ایشوز ہیں، اس پہ میں لکھوں گا ضرور. کچھ میرے پاس ہیں، کچھ میں اس کو کمپائل کروں گا اور ضرور پبلش کروں گا، لیکن وہ پوئٹری نہیں ہوگی. وہ ایک شعر تھا کہ میں ایک دن کوئی تصویر بھی بناؤں گا مگر وہ آپ کی نہیں ہوگی. تو اس طرح میں ایک دن کوئی کتاب تو لکھوں گا لیکن وہ پوئٹری کی نہیں ہوگی. وہ تصویر آپ کی نہیں ہوگی. بہت خوبصورت، تھینک یو. اور کچھ شیئر کریں. کافی بیچ میں ہماری ڈسکشن آ گئی ہے آپ سے، ماشاءاللہ دل چاہ رہا ہے بات ہوتی رہے، لیکن وقت نکل رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ شیئر کریں اپنی کریشن. جی بالکل، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک جسے کہتے ہیں نا جدید شاعری، جس میں ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہوتا ہے. آج کل جس طرح لوگ سنتے ہیں، پھر بات وہی ہے کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں. وہ ہے کہ دل یہ کر لیں قبول جاتا ہوں،
दिल ये कर लें कबूल जाता हूँ लेकिन होके मलूल जाता हूँ, मेरा नंबर ब्लॉक है शायद, मेरा नंबर ब्लॉक है शायद, कॉल करता हूँ भूल जाता हूँ। वाह और और वो इन्हीं रास्तों से जाती थी, अब भी उसके स्कूल जाता हूँ। वाह वो इन्हीं रास्तों से जाती थी, तो भी मैं बस तो समझता भी था, मैं समझता था। अब सराय की भी भूल जाता हूँ। वाह अब सराय की भी भूल जाता हूँ। बहुत तो अच्छे, बहुत इसी अच्छे। तरह एक और गजल है कि प्लीज। जिंदगी दश्त में अफसुर्दा सफर लगती है, वाह जिंदगी दश्त में अफसुर्दा सफर लगती है, रात जब ओज पे होती है सहर लगती है, क्या कहने, वाह वाह और वाह। मर गए हम तो भला कौन बताएगा तुम्हें, मर गए हम तो भला हम कौन बताएगा कौन तुम्हें, बताएगा। तीसरे सफ़े पे अक्सर ये खबर लगती है। वाह 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 वाह। और फराज साहब का हमने जुमला इस्तेमाल किया कि हम मोहब्बत भी तौहीद के कायल हैं फराज, वाह वाह, हम हम मोहब्बत में भी मोहब्बत तौहीद में के भी कायल तौहीद हैं के कायल हैं फराज। फराज, ये सहेली भी तेरी मुझको जहर लगती है। वाह वाह हम वाह वाह। मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, ये सहेली भी तेरी मुझको जहर लगती है, और ये ड्रामा है मोहब्बत का मियाँ, ये ये ड्रामा ड्रामा है। है मोहब्बत का मियाँ, छोड़ दो यार जहां जेर जबर लगती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई लव दैट, बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच। यू सर वेलकम। भाई, अब कुछ जो बुक्स आपके जेर मुताला हो, आपका मैसेज उन क्वारंटीन में फंसी हुई यूथ के लिए, उन घर में बैठे हुए लोगों के लिए, क्या करना चाहिए, किस तरह प्रोडक्टिव इस वक्त को गुजारा जा सकता है, और कुछ अगर आप अपनी यार फेवरेट नॉवेल्स उर्दू वगैरह मैं लिटरेचर अपनी से जो आप फेवरेट, सजेस्ट करना। जी 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 मैं बुक्स जरूर बताना चाहूंगा। मेरी जो पसंदीदा किताब में इशफाक अहमद साहब की बुक है जाविया। ठीक है। मुझे लगता है कि हर इंसान को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने मतलब उस किताब का जो फोकस है, उसकी 3 जिल्दें हैं, वो सिर्फ इसी पर है कि इंसान के साथ जो बिहेवियर है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। बात बतानी है, आपने किसी को अप्रिशिएट करना है तो कैसे करना है। इवन दोस्त में एक छोटी सी बात थी कि आप जब कहीं जाते हैं, आप अपने मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाते हैं, तो जब आप पंक्चर लगवा के उठ रहे हो ना, तो आप अपने उस उस्ताद का कंधा थपथपा के ना, उसे कम से कम अगर आप ये कह देना कि यार ते वो मजे दा पंचर लाया, उस्ताद कमाल दा काम करे ना, तो वो जो आपके लफ्ज हैं ना, आप सोच नहीं सकते कि उस शख्स को कितनी एनर्जी देंगे। वो बंदा हर आने वाले को ये बताएगा कि आज जो फलां साहब मेरे पास आते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा पंचर लगाता हूँ। वो बंदा जब अपने घर जाएगा तो अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ उसका मूड बहुत अच्छा होगा। तो एक अल्टीमेटली जो पॉजिटिविटी है वो ट्रेवल करना शुरू कर देगी। इसी तरह वो कहते हैं कि जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं, आप देखते हैं कि आपकी वालदा हैं, आपकी बहन है, आपकी भाभी हैं, आपकी बीवी हैं, तो वो सब्जी काट रही हैं या वो आप कोई चीज़ पका रही हैं, तो आप उन्हें कहें कि आप कितना मेहनत से आप ये काटती हैं, आप कितनी कोशिश से काटती हैं, कितना बेहतरीन मतलब अल्लाह पाक ने आपके हाथ में हुनर रखा है, आप कितना अच्छा बन पकाती हैं, आप कितना अच्छा जायका है आपके हाथ में। तो कहते हैं आप नहीं सोच सकते कि उस औरत को, उस माँ को, उस बहन को कितनी खुशी आप दे रहे हैं। अल्टीमेटली उसका सारा दिन शाम तक कितना बेहतर गुजरेगा। तो जाविया आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप शायरी पढ़ना चाहते हैं तो फैज़ साहब का जो नुस्खा हाय वफा, उनका मजमूआ है, आप ज़रूर पढ़ें। अगर आप इंसान की नफ्सियात से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो जाविया है। उसके साथ साथ एक राइटर हैं साबिर चौधरी, वो उन्होंने एक डायरी लिखी है, माहिर नफ्सियात की डायरी।
وہ آپ ضرور پڑھیں. بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہمارے جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھا تھا ایلف شفق کی ہے 40 رولز آف لو. مطلب بہت انسپائرنگ بک تھی. رومی اور شمس کی جو محبت ہے ان کا جو تعلق تھا اس سے ریلیٹڈ تھی. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کو مطلب بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ ناولز میں پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح آفتاب کل بتا رہا تھا بچپن کا دسمبر، میں خود بچپن میں نے پڑھی اور میں ابھی تک اس کے مجھے بچاتے خود جو عمیر احمد کا ناول تھا پیر کامل، وہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ ایک سٹرگل تھی، ایک بندے کی جدوجہد تھی. وہ اپنے کسی بھی مقصد کی تلاش میں تھا، وہ بڑھ رہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بکس ہیں جو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. اور سب سے بہتر ہے جو ان رمضان کے دنوں میں بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آڈیو قرآن مجید کی تفسیر، آپ کو اس کا ترجمہ مل جاتا ہے. تو دن میں 10 15 20 منٹ نکال کے آپ تھوڑا بہت وہ سن لیں تو کنیکٹ رہتے ہیں. جب بھی مطلب ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے میں جہاں بھی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے نا، آپ کا روحانی کنیکشن ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کتنے اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ 5 نمازیں بالکل آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا جو لنک ہے نا وہ کتنا سٹرانگ ہے اپنے رب کے ساتھ. امام احمد بن حنبل کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چوری کر رہا ہے، ایک شخص ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی سے کچھ چھین رہا ہے. تو کچھ دن گزرے تو انہوں نے اس چور کو مسجد میں دیکھا. تو آپ نے اس کو روکا اور کہا کہ ایک طرف تو خدا کے جو بندے ہیں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ان سے ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسری طرف آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ کیا سسٹم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے احمد، میں خدا کی طرف اپنے سارے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا. اگر میرا کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی خدا کی طرف کھلی ہوگی، کوئی کنیکشن جڑا ہوا ہوگا، کوئی تھوڑا سا بھی لنک ہوگا تو میں واپس چلا جاؤں گا. لیکن اگر میں سارے دروازے بند کر دوں تو میرے پاس لوٹنے کا راستہ نہیں ہوگا. تو یہی کہتے ہیں احمد بن حنبل کے کچھ عرصے بعد میں نے اس کو خانہ کعبہ میں دیکھا حج کے موقع پہ. تو وہ رو رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، میں نے وہ کام چھوڑ دیا. تو بات وہی تھی کہ اس چور کی بات تھی کہ میں نے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے، میں نے سارے دروازے بند نہیں کیے. تو آپ اگر تھوڑا بہت بھی جڑے رہتے ہیں نا خدا کے ساتھ، آپ کا یقین بنتا رہتا ہے، تو آپ الٹیمیٹلی ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. کیونکہ جس کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہوتا ہے وہ آپ غلطی کر بھی لیتے ہیں تو آپ کو ندامت ہوتی ہے. اور ندامت ایک ایسی چیز ہے جو الٹیمیٹلی آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا دلوا کے ہی چھوڑتی ہے. لیکن اس کے لیے احساس ہونا ضروری ہے اور احساس کے لیے کنیکشن چاہیے. تو کنیکشن رکھیں خدا کے ساتھ، جڑے رہیں تھوڑا بہت. باقی ہم قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی، میں راستے تک پہنچ گیا تھا، میں نے رخ بھی تیری طرف موڑ لیا تھا، آگے تو بخشنے والا ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تھینک یو ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے. احساس، تعلق، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ کس طرح بنانا ہے اور کون سی کتابیں اور کس طرح آپ اپنے قرآن کو اور پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. It has always been a great pleasure talking to you, knowing from you, Saad. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اور ابھی کچھ بہت شکریہ عارف، کاشف، سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آخری کوئی شعر، آپ کی نظم جس پہ ہم اجازت لے سکیں؟ تھوڑی سی لمبی ایک نظم ہے لیکن میں ضرور سنانا چاہوں گا. پلیز. وہ ہے کہ پلیز جہاں زاد عجیب طرح کے موسموں سے گزر رہا ہوں، نہ تجھ کو کھونے کا حوصلہ ہے نہ انتظار وصال کوئی. ہر ایک دن ہے کچھ اس طرح سے کہ جیسے وحشت کا سال کوئی تمنا ہے سہمی سہمی ڈرا ہوا ہے خیال کوئی. طلب جفا کے وہم سے لرزاں تھکن سے جیسے نڈھال کوئی. ارے جواب کی چاہتیں کہاں ہیں نہیں ہے اب تو سوال کوئی. تجھے بھلا دوں یا تجھ کو پالوں ہو اس طرح سے کمال کوئی.
मगर मेरी जान हमारे हाथों में इख्तियार नसीब कब है। हमारे वाह बस वाह में तो जो भी था जिस तरह था वो कर चुके हैं। वफा के संगीन जुर्म के इवज हम जफाएं सह सह के मर चुके हैं। बस अब तो इतनी सी आरजू है कि रब्बे अकरम खुदाए बरतर तेरी तलब में निहाल कर दे, या अपनी रहमत के रास्तों में कबूल करके कमाल कर दे। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। दिल चाह रहा है बस गुफ्तगू जारी रहे और आपको सुनते जाएं। बहुत थैंक शुक्रिया यू आपका। साद भाई, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। सपोर्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को हम इसी तरह ही जारी रखेंगे।